हरि ओम। गोविंद 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 पतु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी एड़े करिले ब्रजनारी। अरे माधव देखिलु ये जगह बहुत सुंदर लगुनि ये बहुत सुलुसुलिया पवन देउछि। चल से गछ मूले टिके पानी फाणी पी विश्राम नेबा तापरे खरा कमी गले जाय आगो को जिबा। किछि समय विश्राम नेबा परे माधव कहिला जहा कहतु गोसाई आपण काली जो जगन्नाथ भक्त झोलिया कबीर कथा कहलेनी से कहानी शुणी मोर सबु कष्ट दूर हो जाइछि। मो मन को बहुत शांति मिलुछि। गोसाई आज आउ किछि कहले होंतानी तते ताहले कोन झोलिया कबीर कथा भल लागिला? हाँ गोसाई एही परी पुण्यात्मा कथा सुनिबा द्वारा मते बहुत भल लागुछि। मो मन को बहुत शांति मिलुछि। हौ तबे सुन मु आज तते जगन्नाथंकर आउ जने निष्ठापर भक्तंक कथा कहिबी जहांक घर को दुर्भिक्ष समय जगन्नाथ निजे निज कांधरे भार बोही ता घर को आसीथिले। पवित्र श्रीक्षेत्र धामर आउ जने जगन्नाथंकर निष्ठापर भक्तंक कथा कहूछि सुन तते खूब भल लागिबो। तो कर्ण पवित्र होई जिवो। सी होउछंती जातिर ब्राह्मण प्रकृत नाम तार कौन केही जानी नाहंती। हेतु होबा दिन ठारू से केवल गीता खंडिय धरी पढ़ुथाए। गीता ही तार जीवन प्राणधन सबु किछि। गीता पंडा कहिले समस्ते ताको ही बुझंती। तार स्त्री एवं दुई पुओ झियों को नहीं तार परिवार खूब दरिद्र। से घरे आसवा पत्र बोली किछि न थाए। संबल कहिले केवल भंगा ददरा घरटीए धन संपत्ति भी किछि नाही। पंडाए दिन राति गीता धरी बसी थांती। ता स्त्री एवं पिला माने मागी जाति जहा पांती ता खाई बंचंती। प्रतिदिन गीता पढ़ी न सारिबा जाए घरु बाहरंती से गीता पाठ परे भिक्षा मागी जानती। जहा पांती आनी घरणी हाथ दियंती। थरे भीषण दुर्भिक्ष पड़िला। लोके पोकमाछ परी मरीगले। खाइबाकु न पाई लोके घास पत्र चोबाइबाकु लागिले। कहार कौन अच्छी जे निजे चली अन्य को भिक्षा दब। पंडा किंतु निर्विकार कौन चिंता न करी गीता पाठरे मन दियंती। पुओ झियो माने भोक विकल सही न पारी माँ पाखरे जाए कांद उबाली करंती। हरि ओम। गोविंद 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 पतु गलुची मकरंद से मकरंद पान करी। से दिन ब्राह्मणी रागी जाई देखिला पंडाए गीता पाठरे भोल मझिरे मझिरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम एमती उच्चारण करुथांती। ब्राह्मणी कहिला अयो तुमको कौन किछि देखा जाउनी ना सुना जाउनी? तमे कौन किछि अनुभव करि पारुन? पिला माने भोक विकल रे डहळ विकल होउचंती अथच तमे गीता धरी बसी पड़िछ। से माने जदि गंडे खाइबाकु न पांती ताहाले तांको जीवन चली जिवो। अरे तुमे जाओ केउठु हेले किछि जोगाड़ करि आण। किछि न खाई मो मुंड भी बोलै देउछि। से तो सहजे छोट पिला से बा कोन करिवे? आलो तू से कथा काहे चिंता करछु? जे जन्म देछि ये संसार को आनिछि से सब ठीक कर दबो। आलो से परा गीतारे कहिसंती समस्त कर्म परिहरी जे मोर पादे आश्रा करी ताहार निर्वाहर भार कांधरे रहिछि मोहर।
ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀପୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ପବିତ୍ର ଗୀତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ବହିଛି ଗୀତା ପଣ୍ଡା। ସେ କେଉଁ କାଳର କଥା? ସେ ଯୁଗ କୁଆଡେ ଗଲାଣି? ଇଏ ହଉଛି କଳି ଯୁଗ। ଇଏ ଯୁଗରେ କିଏ କାହାକୁ ମାନୁଛି? ସବୁ ମିଛ। ଠାକୁର ଦେବତା ସବୁ କିଛି ମିଛ। କାମ ନ କଲେ କଣ କିଏ ଆଣି ପାଟିରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେବ ଯେ ପେଟ ପୁରି ଉଠିବ? ଆରେ ତୁମେ ଯାଅ, କେଉଁଠୁ ହେଲେ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣ। ସେମାନେ ଯଦି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ଇଏ ଗୀତା ପଣ୍ଡାର ଛୋଟିଆ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କଣ ଭୋକ ବିକଳରେ ମରିଯିବେ ପ୍ରଭୁ? ହଁ ହଁ, ଏଇ ଗୀତା ଅଛି ବୋଲି ସିନା ତମେ ଗୀତାକୁ ଧରି ବସି ଯାଉଛ। ଇଏ ଯଦି ନ ରହିବ ତମେ ଯାଇ ଠିକ ପିଲା ଛୁଆ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଭାବିବ। ତାହେଲେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ଏସବୁ ମିଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଯଦି ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଏ ପୋଥିକୁ ଚିରି ଦେଇ ପାରିବୁ? ୟାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବୁ? ତୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ? ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲେଖନୀ ଧରି ଗୀତା ପୋଥିରେ 3 ଗାର ଟାଣିଦେଲା। ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟି ଫାଟିଗଲା। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତମେ ଇଏ କଣ କଲ? ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆପଣାର ଗୀତା ପୋଥିକୁ ତମେ ଲେଖନୀରେ କାଟିଦେଲ। ତମେ ଗୀତାକୁ କାଟିଦେଲନି ଯେ ମୋ ହୃଦୟକୁ କାଟିଦେଲ। ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲ। ଯାଅ ଯାଅ ତମେ ଏଠୁ, ମୋ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଅ। ମତେ ଏବେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ, ଚାଲିଯାଅ ତମେ। ଏହା କହି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ଘର ଭିତରେ ପଶି ପଛପଟୁ କବାଟ କିଳିଦେଲା। ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଲେ। ଗୋପାଳ ରୂପଟିଏ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଧରି କାନ୍ଧରେ ଭାର ବୋହି ଭକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ହାଜର ହୋଇଗଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା, ଓ ଗୀତା ପଣ୍ଡା, ଆରେ ଘର କିଏ ଅଛ ନା ନାହିଁ? ଏଣେ ଭୋକରେ ତ ନିଦ ହେଉନି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାହାରେ କିଏ ଡାକୁଥିବା ଶୁଣି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଗୋପାଳଟିଏ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି। ପଚାରିଲା, କିଏ ତମେ ଭାଇ? କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? କିଏ ପଠାଇଛି ଏଠାକୁ ତୁମକୁ? ଆଉ ଏ ଭାରରେ କଣ ଆଣିଛ କି? ମୁଁ ପଣ୍ଡା ନନାଙ୍କ ମୈତ୍ରଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ଜାତିରେ ମୁଁ ଗୋପାଳ। ଆଜି ହଠାତ୍ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ମୈତ୍ର ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭାର କରି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇ ଆସ। ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ତମେ ନେଇ ଘରେ ରଖ। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଢି ଦେଉଛି। ତମେ ନେଇ ୟାକୁ ଘରେ ରଖିଦିଅ। ଗୋପାଳ ଭାର ଥୋଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନେଇ ତାକୁ ଘରେ ରଖୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘର ପୁରିଗଲା। ଆଉ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଜିନିଷ ସାଇତି ରଖି ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ କହିଲା, ଭାଇ ତମେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଆଣୁଛି। ତମେ ତ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଆସିଲଣି, ପୁଣି ଭାର ବୋହି ବୋହି ହାଲିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଛ। କିଛି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ 2 ଢୋକ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଏଠି ଟିକେ ବସ, ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଆଣୁଛି। ଗୋପାଳ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଜିଭ ଫାଟିଯାଇ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଯାହା କଥା କହୁଛି, ମନରେ କିଛି ଭାବୁନି। ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇପାରୁନି। ତୁମେ ନନାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା କହି ଗୋପାଳ ଚାଲିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଷେଇ କରି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯାଇ ଡାକିଲା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମ କଥା ସତ ହେଲା।
ଆମ ମନ ଜାଣି ଭଗବାନ ଭାରୁଆ ହାତରେ ସବୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଆଜି ପୁରୀ ଉଠିଛି। ଯେତେ କହିଲି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ଯାଉ ବୋଲି ଜମା ରହିଲେନି। ଛାଟି ପିଟି ହେଇ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କର କାଳେ ଜିଭ ଫାଟିଯାଇ ତିନୋଟି ଗାର ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସେ ଖାଇପାରିବେନି କହି ଚାଲିଗଲେ। ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଧନରତ୍ନରେ ଭରପୁର। ସେ ବୁଝିଗଲା ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିଲା, ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଲୋ, ତୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଲୋ, ସେ ନିଜେ ନାରାୟଣ। ଆଲୋ, ସିଏ ପରା ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା। ସେ କଣ ତାର ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖି ସହି ପାରିଥାନ୍ତା? ଦେଖିଲୁ ଆମ ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି କାନ୍ଧରେ ବୋଝ ବୋହି ତାଙ୍କର ଏ ତୁଚ୍ଛ ଭକ୍ତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୁ ଯେଉଁ ପୋଥିରେ ଗାର ଟାଣିଥିଲୁ ତାରି ଆଘାତରେ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏ ଗୀତା ପରା ତାଙ୍କ ମୁଖର ବାଣୀ। ଖାଇ ପିକିରି ଚାଲ, ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବା। ପରଦିନ ଗୀତା ପଣ୍ଡା ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲା। 22 ପାହାଚରେ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ବସିଲା। ତାପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଭକ୍ତିର ସହିତ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେ ମୂର୍ଖଟାଏ, କିଛି ଜାଣିନି। ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସେ ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ ତାକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏମିତି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ, ନୀତିଶିକ୍ଷା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, 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 ନମସ୍କାର।